शांति। आज मैं योग के बारे में बात करूंगा। देखिए, मेडिटेशन जिसको हम योग बोलते हैं, एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचने की कोशिश करती है। वो अपने अंदर के विकारों को छोड़ के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मैं आत्मा हूँ, यह स्थिति को धारण करके वो परमात्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। उस अवस्था तक कोई सामान्य मनुष्य आत्मा नहीं पहुंच सकती। ये अभ्यास करने के लिए आत्मा को इस दुनिया की सभी बातें और दुनिया का सभी ज्ञान भूलना होगा, क्योंकि उस परम धाम में इस दुनिया की कोई भी वस्तु या इस दुनिया की कोई भी थॉट वहां पहुंच नहीं सकता। अगर आपके मन में या आपके चित्त में कोई भी थॉट है तो वो कहीं ना कहीं आपको अटका देगा और आप उस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। हमारे विचार भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, तरंगे हैं। आप उस एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड नंबर के रेडियो पे वही स्टेशन बज सकता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसी तरह विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर परम तत्वों की पावर से या एनर्जी से नहीं बनी होगी तो वो ब्रह्मांड को क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए हमें बेहद के बाप को ज्ञान से जानना होगा, और जब उस बेहद के परम पिता, फाइनल अथॉरिटी ऑफ द ग्रेट यूनिवर्स को जब हम जान लेते हैं, उसके ऊपर बेहद का विश्वास रखते हैं, तब हमारे विचार या संकल्प शक्ति आती है और हम बेहद की परम पिता की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाते हैं। तभी हमारा अटल योग लगता है, क्योंकि तभी हमारे विचार मल्टीपल यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स को उसके ऊपर पहुंच सकते हैं, मतलब वहां तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे थॉट या विचार उस पर ब्रह्म को टच होते हैं, तब हमारा महाकारण शरीर चार्ज होता है। तब हमारे अंदर वो परम तत्व की परम लाइट आती है, और उसके बाद ही आपकी आत्मा के अंदर से अनंत समय के विकर्म विनाश होने लग जाते हैं। अनंत समय से जितनी भी रिकॉर्डिंग पड़ी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और आत्मा जो है, आत्मा के अंदर जो काट लगी हुई है, जो बापूजी हमेशा से बताते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चलना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जो है, हर आत्मा का अपना एक क्रिएटर है, और उससे जो उसका संबंध है, वो आत्मा उसी तक पहुंच पाती है, उससे ऊपर वो नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हर आत्मा का एक अपना अपना पार्ट है। योग की इस अवस्था जब हम वहां पे योग की इस अवस्था पे जाते हैं, तो वहां पे समय और शक्ति वहां पहुंच नहीं सकती। माने वहां सिर्फ बाप और आप होते हैं। इस दुनिया की ना समय ना शक्ति वहां पहुंच सकती है। योग करने के लिए पृथ्वी के समय को ध्यान में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर के लोक में पृथ्वी के समय की कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर जाते ही बेहद के समय शुरू हो जाता है, जैसे हम बेहद की प्राप्ति, जिससे हमें बेहद की प्राप्ति होती है। हर योगी को उस बेहद के समय के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें अनंत की शक्तियां पड़ी हुई है। जिस प्रकार हम यहाँ सुखी होने के लिए सुख वाले दिन याद करते हैं और दुखी होने के लिए दुख वाले दिन याद करते हैं। जो योगी समय से ऊपर चला जाता है, उसको पृथ्वी लोक का समय सुखी या दुखी नहीं कर सकता। तो हर समय योगी को ये सोचना है कि मैं परमात्मा प्राप्ति की उस अनंत यात्रा पे हूँ, और एक दिन वो बेहद का बाप की प्राप्ति के साथ वो मेरी यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें मेडिटेशन के अंदर यही ध्यान करना है कि हमें उस बेहद के समय को याद करना है जहां से हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। तो वहीं से खुशी शुरू होगी, और जब वो ज्ञान हमें आ जाएगा और उस ज्ञान से उस परम पिता को, जो फाइनल अथॉरिटी है, उसको हम जब जान लेंगे, तब हमारे अंदर परम प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी आत्मा की जो ऊपर काट लगी है वो खत्म हो जाएगी। और एक ना एक दिन जब हमारे अंदर की
परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ యోగము ఎలా చేయాలి, అసలు మెడిటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అనంత్ భాయ్ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అనంత్ భాయ్ అంటున్నారు, నేను మెడిటేషన్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడతాను. యోగము అంటే ఆత్మ పరమాత్మ వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి మార్గం, పరమాత్మ చెంతకు చేరుకోవటం అన్నమాట. ఆత్మ అప్పుడు తనలో ఉన్న వికారాలన్నింటినీ కూడా వదిలిపెడుతూ ఉంటుంది. నేను ఆత్మ అనేటువంటి స్థితిని ఎప్పుడైతే ధారణ చేస్తూ ఉంటామో, పరమాత్మను పొందే ఉన్నతమైన స్థితి అనేది రావటం, పొందుటకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది సామాన్యమైన మానవుడు చేయలేడు. పరమాత్మని పొందటం అనేది చాలా ఉన్నతమైన స్థితి. సాధారణమైన వాళ్ళు చేరుకోవాలన్నా చేరుకోలేరు. ఎందుకు అంటే ఈ స్టేజ్ని పొందుటకు ముందు మనం ఈ ప్రపంచంలోని మాటలను, జ్ఞానములను అన్నిటినీ మర్చిపోవాలి. ఆ బేహద్ పరంధామమునకు ఈ ప్రపంచంలోని ఏ ఆలోచనలు చేరుకోవు. ఈ ఆలోచనలు ఉన్నా మనము చేరుకోలేం. ఈ ప్రపంచంలోని ఏ వస్తువులు అక్కడికి చేరవు. అందుకని మీ యొక్క మనసు లోపల, చిత్తం లోపల ఏవైతే ఆలోచనలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పరంధామానికి చేరుకొనుటకు అడ్డంకులు అవుతాయి. అందుకనే ఆ ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకోలేరు. మన ఆలోచనలు కూడా ఒక రకమైన ఫ్రీక్వెన్సీనే. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం రేడియో ఆన్ చేస్తాం, ఒక నెంబరు తిప్పుతాం, అప్పుడు ఆ నెంబర్కి ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ తోటే ఆ యొక్క స్టేషను కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే పరంధామం, పరం లైట్, పరమతత్వం గల ఎనర్జీతో తయారు కాకపోతే, మన యొక్క సంకల్పాల్లో పరం లైట్, పరమతత్వం లేకపోతే దాన్ని మనం క్రాస్ చేయలేం. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం కూడా కొద్దిగా పరమతత్వం ఉందని, రచయితైనటువంటి శివుడికి పరం లైట్ ఉందని బాపూజీ చెప్పారు. మన సంకల్పాలలో ఎప్పుడైతే పరం లైట్, పరమతత్వం యొక్క ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని క్రాస్ చేయగలుగుతాం. అందుకే మనం బేహద్ బాపుని తెలుసుకోవాలి. బేహద్ కే బేహద్ పరంపిత, ఫైనల్ అథారిటీ, గ్రేట్ బేహద్ కే బేహద్ బ్రహ్మాండాలను రచయించిన వారు అని గుర్తించటం తోటే, ఆ జ్ఞానంతో మనకు పరం లైట్, పరమతత్వం అనేది వస్తుంది. మనం దానిపైన కూడా బేహద్దు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. విశ్వాసం శక్తిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దానితో మనం ప్రయాణం అగుటకు ఇంధనం అవుతుంది. అది
మన ఆలోచనలకు, సంకల్పాలకు కూడా శక్తి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే సంకల్ప శక్తి వస్తుందో అప్పుడు బేహద్కే బేహద్ పరంపిత యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మనం మ్యాచ్ అవుతాము. అప్పుడు మనకు అచంచలమైన, అఖండమైన అటల్ యోగము అనేది కుదురుతూ ఉంటుంది. అనగా మన ఆలోచనలు, సంకల్పాలు మల్టీ యూనివర్స్ను దాటి బేహద్దు బ్రహ్మాండంనకు చేరుకుంటాం. మన ఆలోచనల ద్వారా మనం ఆలోచనలు చేరుకుంటాయి. మన ఆలోచనలు పరబ్రహ్మను తాకినప్పుడు మన మహాకారణ శరీరం ఛార్జ్ అవుతుంది. మన లోపలికి పరం లైట్, పరం ప్రకాశము కూడా వస్తూ ఉంటుంది. దీని తరువాత మనలోని అనంత జన్మల వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. అనంత జన్మల నుండి రికార్డింగ్ అయి ఉన్న ఖాతాలన్నీ కూడా ఖతం అవ్వటం ప్రారంభం అవుతాయి. ఆత్మకు పట్టి ఉన్న తుప్పు కూడా తొలగిపోవటం ప్రారంభమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ యోగంలో ఈ స్టేజ్ని చేరుకుంటామో అక్కడ ఇక మన టైం కానీ, మన స్థూల శక్తి కానీ అవసరం ఉండదు, చేరుకోదు. ఇక అక్కడ బాప్ మరియు ఆప్, మీరు మీ యొక్క తండ్రి, ఆత్మ పరమాత్మ మాత్రమే ఉంటూ ఉంటారు. ఆత్మ పరమాత్మ మార్గం పైన నడవటం అనేది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మ క్రియేటర్ని తెలుసుకొని ఆయన దగ్గరకు చేరటం బిగిన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పాత్ర అంటే ఈ యొక్క స్థితి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఎవరి పాత్ర వారికే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. అందుకని ఎవరి పాత్ర వారిదే అంటూ ఉంటారు. మనము యోగం చేయుటకు ఈ భూమి పైన ఉన్నటువంటి కాలమానాన్ని లెక్కించాల్సిన అవసరం లేదు, చూడాల్సిన అవసరమూ లేదు, ఇక్కడ టైము నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరమూ లేదు. ఎందుకంటే పై లోకాలలో పృథ్వీ యొక్క టైంకి ఏ విలువ అనేది లేదు. ఇక్కడ కాలమానం వేరు, అక్కడ కాలమానం వేరు. పైకి వెళ్ళటంతోనే బేహద్దు సమయం ప్రారంభమవుతుంది. అందుకనే ప్రతి ఒక్క బేహద్దు బిడ్డ ఆ బేహద్దు ప్రాప్తి గురించి ఆలోచించాలి. ఎప్పుడైతే బేహద్దు సమయం ప్రారంభమైందో అప్పుడే బేహద్దు ప్రాప్తి అక్కడను తయారవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ప్రతి ఒక్క యోగి కూడా దీని గురించి ఆలోచించాలి. ఎక్కడైతే అనంత శక్తులు ఉన్నాయో దాని గురించి ఆలోచన చెయ్యాలి. ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండుటకు సుఖపు రోజులను స్మృతి చేస్తూ ఉంటామో అలాగే ఏ యోగి అయితే సమయానికంటే అతీతంగా, సమయానికి కూడా పైకి అతీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అంటే కాలాతీతంగా అయిపోతారు, వారికి ఈ పృథ్వీ లోకంలోని సమయము కానీ
ఈ పృథ్వీలోకంలోని సమయంలోని సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కలిగించవు. నేను ఆ బేహదు పరంపిత పరమాత్మ చెంతకు చేరే అనంతయాత్రలో ఉన్నాను అని అనుకోవటంతోనే బేహద్ బాప్ దగ్గరికి చేరుకొని బేహద్ ప్రాప్తిని పొందుతాము. అక్కడితో మన యొక్క బేహద్ యాత్ర సమాప్తమవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క యోగి కూడా ఈ విధంగా ఆలోచించాలి. మెడిటేషన్లో మనం బేహద్ సమయాన్ని స్మృతి చేయాలి. అప్పుడే మనకు ఆనందం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. బేహద్ జ్ఞానము కూడా వస్తుంది. ఫైనల్ అథారిటీని తెలుసుకుంటాం సంపూర్ణంగా. అప్పుడే మనలో పరం ప్రకాశం రావటం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. దీనితో నెమ్మదిగా మన ఆత్మలోని ఆవరణలన్నీ కూడా కట్ అవుతాయి. ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది అని యోగం గురించి, చేయాల్సిన విధానం గురించి అనంతబాయి చెప్పారు. ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మీరు రోజు లైవ్ వీడియోలో బేహద్ జ్ఞానము ఏదైతే చర్చనీయాంశంగా చర్చిస్తూ ఉన్నారో వాటిని వింటూ బేహద్ జ్ఞాన యోగాలలో ఉంటూ బేహద్ ప్రాప్తిని పొందుతూ ఉండండి. ఈ విధంగా బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బేహద్ బాపు సంకల్పాల యొక్క శక్తి, అనంతభాయ్ రోజు లైవ్ వీడియోలు, ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ క్లాసెస్, మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవతోటి పురుషార్థం చేస్తూ విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం చేయుటకు విధి విధానాన్ని తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఇవన్నీ చేరతాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే యోగ విధానాన్ని ఎంచుకొని యోగ మార్గంలోకి రండి. దివ్యమైన పరమ యోగంలో మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.